न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह, तुसी देख रहे हो प्राइम टाइम। चर्चा अज करांगे मंडियां च किसानां दे अजे भी सवाल ने। सरकार दा एक दावा लगातार है कि मंडियां सब कुछ ठीक ठाक है, सुख सांद है, पर किसान कह रहे ने बहुत सारियां समस्यावां ने। बारदाने की समस्या, पेमेंट नहीं हो रही, आड़तियां दे पासां दा मसला, किसान जथेबंदियां ने जो राय दी सी फर्शी कंडे वाली ਉਹਦੇ ਤੇ भी बहुत सारे सवाल ने। बहुत सारियां गल्लां किसानां ਵੱਲੋਂ कहीਆਂ जा रही ने, पर सरकार कह रही है सब कुछ ठीक ठाक है। तो अज इस मसले के उत्ते असीं गल करांगे। साडे नाल खुद खुराक ते सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू होणगे, साडे नाल भारती किसान यूनियन डकौंदा तो जगमोहन सिंह होणगे, साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा होणगे। श्रोमणी अकाली दल की सोचदा उन्हां नाल भी गलबात करांगे, पर उस तो पहला एक वड्डी खबर आ रही है। उस वड्डी खबर का रुख करते हैं। हजूर साहब जिहड़े श्रद्धालु हजूर साहब तो वापस आए ने, उन्हां श्रद्धालुआं च कुछ श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए ने। इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज़ आ जिहड़ी ये आ रही है वड्डी खबर। हजूर साहब तो परते गए श्रद्धालुआं च पॉजिटिव ने कोरोना। तरनतारन दे 5 श्रद्धालु ने जिहड़े वो पॉजिटिव ने। 5 श्रद्धालु पिंड सुर सिंह वाला दे ने, हजूर साहब के जथे च आए सन। 5 शख्स पंजाब च कोरोना मरीजों का आंकड़ा वधिया। तरनतारन जिला भी शामिल हो गया। हुण तक 327 गिणती है, पर वड्डी खबर है कि जो हजूर साहब तो परते सी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। कोरोना पॉजिटिव ने 5। हजूर साहब संगत गई हुई सी ते हजूर साहब तो वापस आया की स्क्रीनिंग हुई है, टैसटिंग हुई है सब दी। तो उस टैसटिंग तो पता लग्या कि 5 जिहड़े श्रद्धालु सी वो पॉजिटिव ने। तो असीं गलबात करते हैं तरनतारन साडे पत्रकार दे नाल। खबर तुहानूं दस दईए कि 5 श्रद्धालु ने जिहड़े वो पॉजिटिव पाए गए ने। हजूर साहब जो गए सी, वड्डी खबर आ रही है हजूर साहब गए हुए श्रद्धालु आ जिहड़े वो पॉजिटिव पाए गए ने ते उन्हां च 5 पॉजिटिव ने। बाकियां दा भी टैसट होया सी, पर 5 पॉजिटिव आए ने। साडे पत्रकार नाल गलबात करते हैं असीं कि किस तरीके नाल स्क्रीनिंग हुई सी, किन्ने लोगों की स्क्रीनिंग हुई सी, और की इन्हां दे जिहड़े नाल बाकी जुड़े हुए लोग ने उन्हां नूं भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। तां 5 श्रद्धालु ने जिहड़े वो पॉजिटिव पाए गए ने। तां श्रद्धालु जिहड़े सी वो पॉजिटिव पाए गए ने। 5 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए ने तरनतारन तो गलबात करांगे असीं कि कदों आए सी ये, कदों इन्हां दा टैसट होया, और उस तो बाद 5 श्रद्धालु ने जिहड़े वो पॉजिटिव पाए गए ने। तरनतारन तो वड्डी खबर आ रही है। हजूर साहब तो श्रद्धालु आए सी, जो हजूर साहब श्रद्धालु गए हुए सी वो वापस आए सी ते उन्हां श्रद्धालुआं चों ये पॉजिटिव पाए गए ने 5। ते आंकड़ा वध रहा लगातार पंजाब के अंदर। मौतों की गिणती भी पंजाब च वध रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जांच के हुक्म भी दिते सी कि ज़्यादा मौतां क्यों हो रही ने। हालांकि तर्क यह है कि ज़्यादा मौतां उन्हां दी हो रही ने जिहड़े जां तां बजुर्ग ने जां जिन्हां नूं कोई होर बीमारी है, उन्हां दियां ही मौतां हो रही ने। तो साडे पत्रकार सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, 5 ये लोग कदों आए सी, कदों इन्हां दी टैसटिंग हुई ते हुण इन्हां नूं कित्थे रखिया गया? तो साडे पत्रकार सिद्धार्थ साडे नाल जुड़े ने तरनतारन तो गलबात करदे उन्हां नाल। सिद्धार्थ, जिहड़े 5 पॉजिटिव मरीज आए ने ये कदों आए सी हजूर साहब तो? जी जी बिल्कुल, जे गल करिए तो जो हजूर साहब तो लगातार जो जत्थे ने वापस आ रहे हैं। इस तरीके के नाल दस्सिया जा रहा है कि कल ही हले जिहड़े ने कल तो या परसों के दौरान दोनों दिनों दौरान दे विच जिहड़े ने बंदे जिहड़े ने वापस आए ने, उन्हां विचों ही जिहड़े ने 5 ने जिहड़े ने पॉजिटिव पाए गए ने। उस तरीके नाल गल करिए तो पहले ने जिहड़ी रिपोर्ट जिहड़ी सी भेजी गई सी, रिपोर्ट आने तो बाद जिहड़ा ना होम आइसोलेट किया गया सी। होम आइसोलेट तो बाद जिहड़ा हुण इन्हां नूं आइसोलेशन वार्ड दे विच जिहड़ा है शिफ्ट किया जा रहा है। जी जी जी, धन्यवाद तुहाडा सिद्धार्थ। सन साडे पत्रकार सिद्धार्थ जिहड़े जानकारी दे रहे सी। हजूर साहब तो परते 5 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए ने। चर्चा असीं अज दी शुरू कर रहे सी
ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੇ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਹਾਲਾਤ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਗੈਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰੀਅਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰਵੇ, ਰਾਸ਼ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਖਾਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭੇਜ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 15-16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ। यादविंदर जी, मेरे बड़े सीनियर सियासतदान ने, चीमा साहब, इन्हां दे मुकाबले, इन्हां दे तजर्बे दे मुकाबले भी मैं किते नहीं खड़दा, पर अज दी जिहड़ी हकीकत है ना, जे सिस्टम फेल हो चुका हुंदा तां 50 लाख मीट्रिक टन दे करीब सिर्फ 10 दिनां च फसल किवें प्रक्योर हो जांदी। मंडियां ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਬਈ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 27-28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੇਬਰ
ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਔਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ 3000 ਕਰੋੜ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 15-16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 15-16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਤਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2000-2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਾਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਨ ਟੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੀ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੇ ਜੂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਪੀ ਬੈਗਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ B ਕਲਾਸ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ 4-5 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ EMPLOYEES ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ FCI ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਚੜਾਤਾ, ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮਾਜੂਦਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਮੌਇਸਚਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੌਇਸਚਰ 'ਚ ਛੋਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੌਇਸਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਫਸਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 15 ਤੋਂ 20% ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 200 ਕੁਆਂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 50 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਂਹ ਦੀ ਫੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਵੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ
ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ 200 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। 200 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਵਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਰੈਲੀ ਮੜਾ ਜਾ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਰੈਲੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸੀਐਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 255 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 225 ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਡੀਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ FCI ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਧਮਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FCI ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ FCI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ, ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਬਿੱਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਕਿ 100 ਚੋਂ 60% ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 70 ਹੋ ਰਿਹਾ, 80 ਹੋ ਰਿਹਾ, 90 ਹੋ ਰਿਹਾ, 50 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? 50% ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 50% ਹੋ ਰਿਹਾ। 50% ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ 50 ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਅਫੀਸਰਸ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਧਰਮਕੰਡੇ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਣਕ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਮਾ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਰਮਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਦਿਨ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 100 ਚੋਂ 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਔਰ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਫੂਡ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ 100% ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ? 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਮਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੀ ਮਈਅਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਬਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ 500 ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 1000 ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਈ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ IMF ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਗਈ, ਲਾਰਜਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਲਾਰਜਰ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਕਨੋਮੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ FDI, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। UN ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੰਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ। ਸਵੀਡਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਆ। ਸਵੀਡਨ ਲੜਿਆ ਵੀ, ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਫੇ ਤੱਕ, ਬਾਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਏ, ਪਰ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਹੀ ਹੋਈ ਆ ਪਟੜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲੀ? ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਚੀਮਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 100% ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 100% ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਸਵੀਡਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ 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 ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ? ਅਮਨ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹੈਲੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਿੱਧਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਸਕ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੇਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊ, ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ?
ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਕੈਚ 22 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਸਸ ਵਧਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ, $2,000-3,000 ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 1 ਕਰੋੜ, ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ 130 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ GDP ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ 3.25 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5.5 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 135 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡੱਕਾ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੀਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਆਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਨਾਰਵੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਯੂਰਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ 44% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 44% ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 736 ਕਰੋੜ ਦਾ 6 ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 2000 ਪਾਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆ, ਉਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ 736 ਕਰੋੜ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਸੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣ? ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਈ ਕੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਫਿਰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਰਸ ਬਣਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਅਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੈਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖੋਲਣਾ, ਕੀ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਸਲ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਫੂਡ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਅਮਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆ ਦੇਤਾ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਚੀਮਾ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਚੀਮਾ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਬਸ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਬਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਗੜਬੜ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀਏ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।